topic is agreement opposite to public policy. There is no exhaustive list can be prepared for all the agreement opposite to public policy. But anything which goes against the agreement or against the interest of general public which will be deemed to be opposite to public policy. So there is no exhaustive list. It means to say that કે ત્યાં કોઈ એક opposite to public policy કોને કહેવાય એના માટેના કોઈ એગ્રીમેન્ટનું લિસ્ટ નથી. But any type of activity which goes against the interest of general public. मतलब કે general public જે general society છે એની અગેન્સ્ટમાં જઈને કોઈ વર્ક કરવું, that's known as a agreement opposed to public policy. मतलब કે જેનાથી કોઈ પણ પર્સનને કે જનરલ પબ્લિકને નુકસાની થતી હોય એવા કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરી શકાતા નથી. Anything which goes against the interest of general public will be deemed to be opposite to public policy. मतलब કે એનાથી અગેન્સ્ટમાં જઈને કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરશો કે જેથી કરીને કોઈ પણ પર્સનને ઇન્જરીઝ થાય, personal injuries or damage to the property of that person is known as a opposite to public policy. તો એને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થાય છે તો આવા એગ્રીમેન્ટને opposite to public policy કહેવાય. The law relating to the public policy is not a fixed or immutable matter. Rather, it is alterable by the passage of time. It means to say that કે કોઈ પણ ત્યાં એક લો જે છે, કાયદો જે છે એ ફિક્સ નથી કરીને આપતો કે this type of work or this type of agreement is a opposite to public policy, but which is alterable by the passage of time. It means to say that કે ઘણા બધા સમય ઉપર તો ઘણા બધા એગ્રીમેન્ટ જે છે કરવા તો કે પોસિબલ ન હોય, અધરવાઇઝ જો એગ્રીમેન્ટ કરશો so that agreement is known as a opposite to public policy. Then after, first of all, agreement which is opposite to public policy मतलब કે આવા કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરશો એ જનરલ પબ્લિકની અગેન્સ્ટમાં છે, એનાથી વિરુદ્ધમાં છે. This type of agreement is a void. मतलब કે આવા કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરશો તો એ void છે, એ valid નથી. First agreement is agreement of trading with enemy. What is the meaning of agreement with trading with enemy? Those contracts which tend either to benefit an enemy country or to disturb the good relationship of a country with a friendly country are against the public policy. Any contract which benefit to an enemy country. It means to say that કે કોઈ પણ આપણી enemy country છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો કે ઇન્ડિયા એન્ડ ચાઇના. તો ચાઇના ઇઝ એ ફોર એક્ઝામ્પલ ચાઇના ઇઝ એ enemy country. At that time, if government declare imposition or restriction on the agreement between the citizen of India and citizen of China, at that time any agreement created by both of the citizen is treated as a agreement against the public policy. માની લો કે ઇન્ડિયા અને ચાઇના વચ્ચે તો કે વોર ડિક્લેર થાય, એટ ધેટ ટાઈમ ત્યાંનો ચાઇનાની અંદર કોઈ પણ પર્સન જે છે સિટીઝન ઓફ ચાઇના, ધેટ પર્સન ઇઝ એ એલિયન એનિમી ફોર મી. मतलब કે આપણા માટે, મારા માટે, કે આપણા લોકો માટે, ઇન્ડિયન સિટીઝન માટે ચાઇનાનો જે સિટીઝન છે એ આપણા માટે એલિયન એનિમી થઈ જાય. એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધેટ પર્સન because benefit of this agreement मतलब કે કોઈ પણ આવો એગ્રીમેન્ટ કરશો તો એનો બેનિફિટ એ એલિયન એનિમી मतलब કે જે તે કન્ટ્રીના એ પર્સનને પણ મળશે અને જે તે કન્ટ્રીને પણ મળશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ટ્રેડિંગ વિથ ધ એનિમી मतलब કે કોઈ પણ આવા દુશ્મન દેશ સાથે કે એના કોઈ પણ સિટીઝન સાથે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરવા, ધેટ્સ નોન એઝ એ એગ્રીમેન્ટ અગેન્સ્ટ ધી પબ્લિક પોલિસી. તો આવા એગ્રીમેન્ટ કેવા છે તો કે અગેન્સ્ટ ધી પબ્લિક પોલિસી, એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. मतलब કે આવા એગ્રીમેન્ટ વેલિડ નથી. Second thing or second point or second agreement is a agreement to commit a crime. Agreement to commit a crime मतलब કે કોઈ પણ ક્રિમિનલ કરવું, मतलब ક્રાઇમ કરવું, ગુનો કરવો કે કોઈ પણ એવી એક્ટિવિટી કરી which is strictly prohibited by the Indian Penal Code. કે ઇન્ડિયન પિનલ કોડની અંદર જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે, કેવું કોઈ પણ ક્રાઇમ કરવા માટેનું એગ્રીમેન્ટ કરો છો, that type of agreement is also void agreement or agreement opposite to the public policy. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ કે હું તને તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીસ પેડ કરીશ, એના બદલામાં તારે કોઈ પર્સનનું મર્ડર કરવાનું છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી ઇઝ એ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ એન્ડ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ એ ક્રાઇમ ઇન ધી ઇન્ડિયન સોસાયટી. मतलब કે આપણી સોસાયટીની અંદર આપણા લો, આપણા કાયદો એવું કહે છે કે ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી ઇઝ એ ક્રાઇમ. मतलब કે આવું કામ કરવું એ ક્રાઇમ છે, એ ગુનો છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી. मतलब કે જેથી કરીને કોઈને નુકસાન થાય છે, કોઈને જાનમાલનું નુકસાન થતું હોય. At that time, this type of agreement will be treated as a opposite to public policy, and this type of agreement is a void agreement, not a valid agreement. તો આવા કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ એ વેલિડ નથી.
આવા એગ્રીમેન્ટને આપણે અપોઝિટ ટુ પબ્લિક કહી શકાય. ટુ કમિટ અ ક્રાઇમ મતલબ કે કોઈ પણ ગુનો કરવા માટેના કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરો છો, ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી. હું કોઈને એમ કહું કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તને પૈસા આપીશ, એના બદલામાં તારે કોઈ જગ્યા ઉપર ચોરી કરવાની છે, તો શું થશે? તો કે એ જે જગ્યા ઉપર ચોરી કરશે એ વ્યક્તિને પોતાની જાનમાલનું કે કોઈ પણ નુકસાન મતલબ કે કોઈ પણ વસ્તુનું નુકસાન જશે. એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો void agreement or opposite to public policy because any agreement to commit a crime is not a valid. Then after third, agreement in restraint to legal proceeding. First of all, what's the meaning of legal proceeding? Legal proceeding means to say that કે જે કોઈ પણ કોર્ટ ઓર જસ્ટિસ મતલબ કે જે ન્યાયિક પ્રક્રિયા હોય, કોર્ટ જે છે કેસ થતો હોય, then after કેસનું ડિસિઝન આવતો હોય, that's known as a legal proceeding. Agreement to restrain કરવું મતલબ કે કોઈને કંઈક કરતા અટકાવો. To restrain legal proceeding મતલબ કે કોઈને આપણા ઉપર કેસ કરતા અટકાવવા, that's known as a agreement in restraint of legal proceeding. Agreement in restraint of legal proceeding. હવે થાય શું? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એવી રીતે એન્ટર થાવ કે ભાઈ આપણે બંને સાથે મળીને બિઝનેસ કરીએ. ધેન આફ્ટર હું તારી સાથે કોઈ પણ જાતનો ફ્રોડ કરું, હું તારી સાથે કોઈ પણ જાતનું કંઈ પણ તો કે ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરું, એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ નો પાવર, યુ હેવ નો રાઇટ ટુ ફાઇલ અ સૂટ્સ ઓન મી. મતલબ કે તારી પાસે એની અગેન્સ્ટમાં મારી અગેન્સ્ટમાં તું મારા ઉપર કેસ ફાઇલ નહીં કરી શક. સો each and every Indian citizen મતલબ કે જે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ નાગરિક છે, ઇન્ડિયન સિટીઝન છે, each and every citizen has a right to file a suits again on the second party. મતલબ કે દરેક પાસે પોતાનો એક અલગ રાઇટ છે. એઝ પર ધી ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન મતલબ કે ભારતીય બંધારણ અનુસાર each and every citizen of India દરેક સિટીઝન જે છે ઇન્ડિયાના નાગરિક છે, એઝ અ રાઇટ એની પાસે એક રાઇટ છે who can file suits on the against on the any other person. મતલબ કે તમે કોઈ પણ સેકન્ડ પાર્ટી ઉપર જે છે કેસ ફાઇલ કરી શકો. ઇન કેસ ઓફ જસ્ટિસ જો તમારે ન્યાય જોતો હોય તો તમે કોઈના ઉપર લીગલ પ્રોસિડિંગ કરી શકો, લીગલ એક્શન તમે કોઈના ઉપર લઈ શકો. નાવ હું કોઈની સાથે એવા એગ્રીમેન્ટમાં એન્ટર થાવ કે હું તારી સાથે કોઈ પણ એ જાતની ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરું, ઇમોરલ એક્ટિવિટી કરું વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધી પબ્લિક પોલિસી. મતલબ કે જે કોઈ પણ તને નુકસાન પહોંચાડે એવી એક્ટિવિટી કરું, એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન નોટ ફાઇલ અ સૂટ્સ ઓન મી. તો પણ તું તારા તો પણ જે છે તું જે છે એ મારા ઉપર કેસ ફાઇલ નહીં કરી શકતો. ચાલો સૌથી પહેલા એક કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ. લેટ્સ સાઇન એક એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ટુ પર્સન, યુ એન્ડ મી. મતલબ કે આપણા બંને વચ્ચે એક એગ્રીમેન્ટ કરીએ કે યુ કેન નોટ ફાઇલ લીગલ સૂટ્સ ઓન મી. મતલબ કે તું કાયદેસર મારા ઉપર કોઈ જાતનો કેસ નહીં કરી શક. તો આવું એગ્રીમેન્ટ જો મેં એ વ્યક્તિ સાથે કરેલું હોય તો કેવું છે? તો કે વોઇડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક કંપની લઈને બેઠો હોય, કંપનીનો ઓનર છું ફોર એક્ઝામ્પલ, તેના પર કોઈ એક પર્સન એઝ એ એમ્પ્લોય મારે ત્યાં વર્ક કરતો હોય અને હું એને કહું કે ચાલ એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરીએ કે ભાઈ તારા આટલા મહિના માટે કે આટલા યર માટે મારે ત્યાં જોબ કરવાની છે. ઇન કેસ તને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય મારા તરફથી તો પણ તું કંપની ઉપર કોઈ પણ જાતનો કેસ કરી શકીશ નહીં. તો સૌથી પહેલાં તું સાઇન કર, દેન આફ્ટર હું તને જોબ માટે રાખીશ. તો આવું એગ્રીમેન્ટ કરીશ તો આવું એગ્રીમેન્ટ વેલિડ નથી. બીકોઝ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન મતલબ કે કોઈને કંઈક કામ કરતા અટકાવવા. હું એને શું કામ કરતો અટકાવું છું? તો કે મારા ઉપર કેસ ફાઇલ કરતો અટકાવું છું. Agreement in restraint to legal proceeding because that person has a constitutional right. મતલબ કે એની પાસે એક બંધારણીય અધિકાર છે કે કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ થાય એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન કેન ફાઇલ અ સૂટ્સ ઓન મી. તો એ મારા ઉપર જે છે કેસ ફાઇલ કરી શકે. ઇન કેસ હું આવું કામ કરતા અટકાવું છું તો એના જે કંઈ પણ બંધારણ અનુસાર એનો જે હક છે મતલબ કે એનો જે રાઇટ છે એનાથી હું શું કરું છું? એને રિસ્ટ્રેન કરું છું. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો void agreement and which is opposite to public policy. મતલબ કે આવું કામ કરતા અટકાવી શકાશે નહીં. that person has a constitutional right and that person can file suits on me. તો મારા ઉપર કેસ કરી શકે, હું એને કેસ કરતા અટકાવી શકતો નથી કે કોઈ પણ જાતનો એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ પણ નહીં કરી શકું એ મારા ઉપર ફ્યુચરમાં કેસ ના કરે. એ ધારે તો કરી શકશે બીકોઝ હી હેઝ એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઇટ, બીકોઝ એની પાસે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઇટ છે. ધેન આફ્ટર trafficking in the public office and title. Trafficking in the public office and title. What's the meaning of public office? Public office means to say that government job છે એ public office or titles. મતલબ કે કોઈ પોસ્ટ માટે ટ્રાફિકિંગ કરો મતલબ કે રિશ્વત આપી કે કોઈ પણ જાતનું કરપ્શન કરીને વેકેન્સી જે છે લઈ લેવી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઘણી બધી વાર ખ્યાલ હોય કે કોઈ પણ જાતના એક્ઝામ ગવર્મેન્ટ જોબ માટેના કે એક્ઝામ જે છે બહાર પડે તો એની અંદર ઘણા બધા તો કે ફ્રોડ થતા હોય, ઘણા બધા તો કે એની અંદર ભરતીની અંદર ફ્રોડ થાય અને જેથી કરીને ઘણા લોકો તો કે પૈસા આપીને મતલબ મની પેડ કરીને કરપ્શન કરીને કોઈ જગ્યાને કે પબ્લિક ઓફિસની અંદર કોઈ વેકેન્સી હોય તો ને એ લોકો લઈ લેતા હોય. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ void agreement opposite to public policy. મતલબ કે આવું એગ્રીમેન્ટ એ opposite to
પબ્લિક પોલિસી છે, આપણે કોઈ પણ આવું એગ્રીમેન્ટ કરશું તો કેવું છે? વોઇડ છે. Trafficking by way of sale of public office or appointment obviously tend to the prejudice the public service. Such agreement is void. मतलब કે આવો એગ્રીમેન્ટ void જ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ જગ્યા માટેની જે વેકેન્સી છે એ બહાર પડેલી હતી, એ જગ્યા ઉપર વેકેન્સીને ફિલ કરવા માટે ઘણી બધી એક્ઝામ લેવાની હતી અને કોઈ પણ પર્સન ત્યાં પૈસા આપી અને એ જોબને કે વેકેન્સી ઉપર તો કે જોબ લઈ લે છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ મતલબ કે એ પૈસા આપે છે તો પૈસા આપનાર અને પૈસા લેનાર, ગીવર ઓફ ધી મની એન્ડ રિસીવર ઓફ ધી મની, તો કે બંને એગ્રીમેન્ટ કરશે કે હું તને આ જોબ માટેની જે પણ વેકેન્સી છે એની જગ્યા ઉપર તને જોબ પ્રોવાઈડ કરીશ, અને સેકન્ડ પર્સન એવું કહે છે કે હું તમને એના બદલામાં મની મતલબ કે પૈસા પેડ કરું છું. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ટુ પર્સન ઇઝ ટોટલી void agreement because it is opposite to public policy. આવું કરવાથી બીજા જનરલ પબ્લિક જે છે, જે લોકો ઘણી બધી મહેનત કરીને જોબ માટે એપ્લાય કરતા હોય એ લોકોને શું થશે તો કે નુકસાન થશે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ void agreement, મતલબ કે આવા એગ્રીમેન્ટ void છે, વેલિડ નથી, એન્ડ વિચ ઇઝ opposite to public policy. તો આને કહેવાશે opposite to public policy. Then after agreement tending to create an interest opposite to duty. Create an interest opposite to duty મતલબ કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ ડ્યુટી? ડ્યુટી મતલબ કે કોઈ પણ કામ જે છે કોઈ પણ પર્સનને આપેલું હોય એના ઉપર કોઈ પણ જાતની લાયબિલિટી મતલબ જવાબદારી નાખેલી હોય. હવે એની જે ડ્યુટી છે એ પરફોર્મ કરવા સિવાય કોઈ પણ એના અગેન્સ્ટમાં જઈને કોઈ કામ કરશે, ધેટ્સ નોન એઝ અ ઇન્ટરેસ્ટ ઓપોઝિટ ટુ ડ્યુટી. કોઈ પણ એવું એગ્રીમેન્ટ કરવું. ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે, કોઈ પણ જાતનું માની લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ પોલીસ એવિલ્સ 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 મતલબ કે કોઈ પણ જાતના ફ્રોડ થાય, કોઈ પણ જાતના જે લોકો જે ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરે છે એ લોકોથી એને શું કરવાનું તો કે પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવાનું. પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે કોને તો કે જનરલ પબ્લિકને. નાઉ ઇટ્સ અ ડ્યુટી ઓફ ધી પોલીસ ઓફિસર. તો એની પોલીસ ઓફિસરની એ ડ્યુટી છે. હવે તમે કોઈ પણ જાતનો એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરશો કે ભાઈ મારે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરવી છે, મારે કોઈ જગ્યા ઉપર ચોરી કરવી છે, મારે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર મારે કોઈનું મર્ડર કરવું છે, તો એના માટે તમે પોલીસને શું આપી દો છો તો કે કરપ્શન કરો છો, રિશ્વત આપો છો, પૈસા આપી દો છો. અને શું કરો છો એને કે તમારી જે ડ્યુટી છે એની લીગલ ડ્યુટી શું આવશે કે કોઈને પ્રોટેક્ટ કરવા મતલબ કોઈને બચાવવા. તો તમે લીગલ ડ્યુટીથી એને શું કરો છો, કોઈ એનાથી અલગ કામ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, વિચ ઇઝ અપોઝિટ ટુ ડ્યુટી. ધ મેઇન ડ્યુટી ઓફ ધ પોલીસ ઓફિસર ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ ધી જનરલ પબ્લિક અગેન્સ્ટ ધી એવિલ પર્સન. મતલબ કે જે ખરાબ લોકો છે એનાથી એ લોકોને સેવ કરવા માટેનું, મતલબ કે જનરલ પબ્લિકને બચાવવા માટેની મેઇન ડ્યુટી છે. બટ ટુ ક્રિએટ એન એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ અપોઝિટ ટુ ડ્યુટી, બટ એની ડ્યુટીથી અપોઝિટ કોઈ કામ કરવા માટે, મતલબ કે હું કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરું તમે એના ઉપર કોઈ પણ જાતના એક્શન નહીં લો, એના માટે તમે જો કોઈ સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાઓ છો, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ધેટ પોલીસ ઓફિસર ઓર ધેટ એવિલ પર્સન, મતલબ કે કોઈ પણ આવું જે કામ કરવાનો છે, ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરે છે એ વ્યક્તિ વચ્ચે અને પોલીસ ઓફિસર વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર થાય છે, ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ટોટલી અપોઝિટ ટુ ડ્યુટી. મતલબ કે મેઇન પોલીસ ઓફિસરની ડ્યુટી શું હતી? ટુ પ્રોટેક્ટ ધ પીપલ અગેન્સ્ટ ધી એવિલ પર્સન. મતલબ કે એવિલ લોકોથી, કોઈ પણ ખરાબ માણસોથી, તો કે એ જનરલ પબ્લિકને સેવ કરવા માટેની એટલે બચાવવા માટેની એની જે છે મેઇન ડ્યુટી હતી. અને એ કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરે છે વિચ ઇઝ અપોઝિટ ટુ ડ્યુટી, મતલબ કે એની ડ્યુટી કરતાં કંઈક અલગ કામ કરે છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ agreement is opposite to duty, opposite to the general public. मतलब કે આવા agreement તો કે opposite to general public or interest of the general public છે. This type of agreement is totally void agreement. તો આવા agreement void consider થશે. Then after agreement which interfere with administration of justice. Administration of justice means to say that કે જે ન્યાયિક પ્રક્રિયા હોય કે for example if there is any case filed by any person, મતલબ કોઈ પણ વ્યક્તિ જો કોઈ કેસ ફાઇલ કરશે એટ ધેટ ટાઈમ શું થશે કે કોઈ પણ જાતનો જે કેસ જે છે એનું પ્રોસિડિંગ જે કંઈ પણ છે એ કોર્ટમાં ચાલતી હોય. હવે એ જે કંઈ પણ જસ્ટિસ પ્રોસેસ છે, મતલબ કે જે ન્યાયિક પ્રક્રિયા હોય કે જે કોઈ પણ જાતનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કે એનું મેનેજમેન્ટ થતું હોય એની અંદર કોઈ પણ જાતના આપણે ઇન્ટરફિયર કરી શકતા નથી. આઈ કેન નોટ ઇન્ટરફિયર ઇન ધી મેટર ઓર ઇન ધી મેનેજમેન્ટ ઓર ઇન ધી એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધી જસ્ટિસ પ્રોસેસ. મતલબ કે જે કંઈ પણ જજ છે એને તો કે બંને વ્યક્તિને સાંભળશે, તેના પર એનું કોઈ પણ જાતનું ડિસિઝન પાસ કરશે. નાવ આઈ કેન નોટ ઇન્ટરફિયર ઇન ધેટ પ્રોસેસ, મતલબ કે આપણે કે હું એની અંદર મતલબ કે એ પ્રોસેસની અંદર ઇન્ટરફિયર કરી શકીશ નહીં. સો એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇન્ટરફિયર વિથ ધીસ ટાઈપ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ જસ્ટિસ ઇઝ નોન એઝ એ અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે આવી કોઈ પણ જાતની ન્યાયિક પ્રક્રિયાની અંદર તમે પોતા ઇન્ટરફિયર કરો છો કે જજને પૈસા આપીને કે કોઈ પણ વકીલને પૈસા આપીને કે કોઈ પણ જાતના અધર પર્સન કે ફોર એક્ઝામ્પલ આસિસ્ટન્ટ ઓફ ધ જજ કે કોઈ પણ જજના આસિસ્ટન્ટને મની આપીને કે પૈસા આપીને
તમે એને ખરીદવાની ટ્રાય કરો છો કે ભાઈ અમારો જે કેસ છે એનું ડિસિઝન તો કે અમારા ફેવરમાં આપજો. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ટોટલી વોઇડ. ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝિટ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. તો આવા એગ્રીમેન્ટ જે છે અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી થશે. આવા એગ્રીમેન્ટ જે કરો છો એ કેવા છે તો કે વોઇડ છે. ધીસ ઇઝ નોટ અ વેલિડ એગ્રીમેન્ટ. Then after agreement in restraint of parental right. Agreement in restraint of parental rights. Parental rights means what? તો કે ભાઈ ઘણા બધા આપને મળતા તો કે વારસામાં મળતા હક હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક વ્યક્તિ છે તો કે એના બે સન હોય તો બંને સનના જે કંઈ પણ રાઇટ છે એ કેવા છે તો કે ઇક્વલ છે ઓન ધી પ્રોપર્ટી ઓફ ધેટ પેરેન્ટ્સ. મતલબ કે એના જે કંઈ પણ પેરેન્ટ્સ છે એની પ્રોપર્ટી ઉપર બંનેના રાઇટ બંનેના હક કેવા હોય તો કે સેમ હોય, ઇક્વલ હોય. નાવ કોઈ એક પર્સન કે કોઈ એક વ્યક્તિ જે છે એ શું કરશે તો કે બંનેના કે કોઈ એક પર્સનના રાઇટને એ લોકો રિસ્ટ્રેન કરે છે કે ભાઈ તમારો પેરેન્ટલ રાઇટ શું છે તો કે ભાઈ તમારા ફાધર પાસે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી હોય તો તમને એના વારસાગત તમારા નામ ઉપર પ્રોપર્ટી થશે. બટ આવો તો કે એ લીગલ રાઇટ છે, કોઈ પણ જાતનો કાયદેસર રીતે હક બનતો હોય. બટ ટુ રિસ્ટ્રેન ધ પેરેન્ટલ રાઇટ્સ મતલબ કે કોઈ પણ આવા રાઇટ્સથી એને શું કરવા તો કે રિસ્ટ્રેન કરવા મતલબ કે એનાથી દૂર કરવા. કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને કે કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રોપર્ટી જે છે એના લીગલ આયરને મતલબ કે એના વારસદારને ન આપવી અથવા તો રિસ્ટ્રેન કરવા મતલબ કે એના હકથી કે એના રાઇટ જે છે એનાથી આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એને રિસ્ટ્રેન કરીએ છીએ. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ટોટલી વોઇડ એગ્રીમેન્ટ એન્ડ એગ્રીમેન્ટ અપોઝિટ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. Then after agreement restricting personal liberty. What's the meaning of personal liberty? Each and every person is a freedom. मतलब કે દરેક લોકો પાસે ફ્રીડમ છે. Each and every person has a personal liberty. મતલબ કે બધાની પોતપોતાની એક સ્વતંત્રતા છે. Now you cannot restrain any person ફ્રોમ ધી પર્સનલ લિબર્ટી મતલબ કે એને કોઈ પણ જાતની વ્યક્તિગત કોઈ પણ સ્વતંત્રતા મળેલી હોય એના તમે એને અટકાવી શકતા નથી. કોઈ પણ એવા એગ્રીમેન્ટમાં એન્ટર થશો કે જેથી કરીને કોઈ પણની પર્સનલ લિબર્ટીને જે છે તમે રિસ્ટ્રેન કરો છો તો આવા એગ્રીમેન્ટ પણ કેવા છે કે વોઇડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ જનરલ પ્લેસ ઓર પબ્લિક પ્લેસ છે કે જે જગ્યા ઉપર આવવાની દરેક લોકોને તો કે છૂટછાટ છે મતલબ કે દરેક લોકો ત્યાં આવી શકે બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ પબ્લિક પ્લેસ. તો પબ્લિક પ્લેસ છે તો દરેક લોકો ત્યાં આવી શકશે. ઇટ્સ અ પબ્લિક પ્લેસ એન્ડ પર્સનલ લિબર્ટી મતલબ કોઈ પણ લોકો ત્યાં આવી શકે, કોઈ પણ વસ્તુ બોલી શકે. ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એઝ પર ધી ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન એઝ અ ફ્રીડમ ટુ સ્પીચ મતલબ કે દરેક લોકો ઇન્ડિયાની અંદર જે પોતે ઠીક લાગે એ બોલી શકે પણ જે સામેવાળા લોકોને નુકસાન થતું હોવું જોઈએ નહીં. તો કોઈને પણ નુકસાન પહોંચાડે એવું ન હોય એવું કોઈ પણ વસ્તુ તમે બોલી શકો. ફ્રીડમ ઓફ થોટ્સ મતલબ કે તમારા વિચારો રજૂ કરી શકો. ફ્રીડમ ઓફ સ્પેસ મતલબ કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જઈ શકશો તો પર્સનલ લિબર્ટી છે. સો એગ્રીમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટિંગ પર્સનલ લિબર્ટી તો આવી પર્સનલ લિબર્ટી તો કે ગ્રાન્ટેડ બાય ધી ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ કોઈ પણ તો ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ભારતીય બંધારણ જે છે એને કોઈ પણ પર્સનને તો કે પ્રોવાઈડ કરેલી છે. સો યુ કેન નોટ રિસ્ટ્રેન એની પર્સન ફ્રોમ ધી પર્સનલ લિબર્ટી. પર્સનલ લિબર્ટીથી તમે કોઈ પણ જાતના પર્સનને અલગ કરી શકતા નથી. કોઈ પણ એવા એગ્રીમેન્ટ કરશો સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ટુ રિસ્ટ્રેન એની પર્સન ફ્રોમ ધી પર્સનલ લિબર્ટી ઇઝ નોટ એઝ એ એગ્રીમેન્ટ અગેન્સ્ટ ટુ ધી પબ્લિક પોલિસી વિચ ઇઝ ટોટલી વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. તો આવા એગ્રીમેન્ટ કેવા છે તો કે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ છે. આવા એગ્રીમેન્ટ વેલિડ છે નહીં. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પબ્લિક પ્લેસ છે ત્યાં તમે લોકો હરીફરી શકો, છૂટછાટથી આવી શકો. હવે હું કોઈ પણ એવી જગ્યા ઉપર મારું પર્સનલ પ્રોપર્ટી છે એવું કરીને બોર્ડ લગાડી દઉં અને કોઈ પણની પર્સનલ લિબર્ટીને કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તો કોઈ એક બીચ છે દરિયા કિનારો પર કોઈ પણ બીચ છે તો એ મારો પર્સનલ છે તમે ત્યાં નહીં આવી શકો તો હું એવું કરી શકીશ નહીં. બીકોઝ એગ્રીમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટિંગ પબ્લિક લિબર્ટી તો કે ભાઈ પબ્લિક લિબર્ટી છે દરેક લોકો પાસે એક સરખો હક છે અને ત્યાં લોકો આવી શકશે. ધેર ઇઝ નો રિસ્ટ્રિક્શન ઓન એની પર્સન મતલબ કે હું કોઈ પણ પર્સન ઉપર આવા રિસ્ટ્રિક્શન નહીં મૂકી શકું, કોઈ પણ પર્સન સાથે આવા એગ્રીમેન્ટ નહીં કહી શકું કે તમે અમારી પ્લેસ ઉપર ના આવતા બીકોઝ એ પર્સનલ સ્પેસ નથી, એ પર્સનલ પ્લેસ નથી. એ શું છે તો કે ઇટ્સ એ જનરલ પબ્લિક પ્લેસ. સો there is a personal liberty of with any person મતલબ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં આવી શકે. યુ કેન નોટ ઇમ્પોઝ રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ધી પર્સનલ લિબર્ટી ઓફ એની પર્સન મતલબ કે કોઈ પણની પર્સનલ લિબર્ટી ઉપર આપણે કોઈ પણ જાતના રિસ્ટ્રિક્શન ના મૂકી શકીએ, કોઈ એવા એગ્રીમેન્ટ ન કરી શકીએ. ધેન આફ્ટર એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ. એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ મેરેજ કરવા માટે અટકાવવું મતલબ કે રિસ્ટ્રેન કરવાનું મિનિંગ સમજી ગયા તમે લોકો કે રિસ્ટ્રેન મતલબ કે કોઈને કંઈક કામ કરતા અટકાવો છો. સો રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ મતલબ કે કોઈ મેરેજ કરતા અટકાવવા, કોઈને મેરેજ મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈના મેરેજ હોય કે એક જગ્યાએ થતા હોય એટ ધેટ ટાઈમ એને રિસ્ટ્રેન કરો મતલબ કે એને કામ કરવા માટે શું કરો છો તમે અટકાવો છો. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પર્સન જે હતો એ કોઈ જગ્યા ઉપર મેરેજ કરવાનો હતો બટ તમે એની સાથે કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરો છો કે જો તમે એ જગ્યા ઉપર મેરેજ કરશો તો એગ્રીમેન્ટ જે છે એનો બ્રીચ થશે મતલબ કે તમે મારી સાથે એગ્રીમેન્ટ કરીને આપો કે તમે ત્યાં જગ્યાએ મેરેજ નહીં જ કરો. જો તમે ત્યાં મેરેજ કરશો તો આ એગ્રીમેન્ટનો તમે બ્રીચ કરો છો મતલબ કે એગ્રીમેન્ટને તમે ભંગ કરો છો, તોડો છો. એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર
લાયબલ ફોર પનિશમેન્ટ, તો તમને પનિશમેન્ટ થશે. તો આવા એગ્રીમેન્ટ કરો છો કે તમારે ત્યાં જ મેરેજ કરવાના છે, કોઈ પણ બીજી જગ્યાએ મેરેજ નથી કરવાના. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, મતલબ કે કોઈને મેરેજ કરવા માટે અટકાવવું, તો આવા એગ્રીમેન્ટ છે કેવા છે તો કે વોઇડ છે. તમે ફોર્સફુલી કોઈને ન કહી શકો કે ભાઈ તમારે તો કે આ જગ્યા ઉપર જ મેરેજ કરવાના છે. યુ કેન નોટ ફોર્સ ઓન એની પર્સન ઓર એની અધર દેન માઇનર પર્સન, મતલબ કે જે 18 યર્સથી અપ જેની એજ છે, 18 વર્ષથી જે કોઈ પણ ઉપરનો વ્યક્તિ છે, એને કોઈ પણ આપણે ફોર્સ ન કરી શકીએ. કોઈ પણ સ્પેસિફિક જગ્યા ઉપર જ તમારે મેરેજ કરવાના છે એવું ફોર્સ નહીં કરી શકાય. બીકોઝ એવા એગ્રીમેન્ટ કેવા કહેવાશે તો કે રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, મતલબ કે મેરેજ કરવા માટે અટકાવો. તો ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ એ ઇક્વલ રાઇટ, ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ એ ફ્રીડમ, મતલબ કે દરેક લોકો પાસે પોતાનો ફ્રીડમ છે. એ કોઈ પણ જગ્યા ઉપર એને જે પણ ઠીક લાગે, ઇફ ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ અ માઇનર પર્સન, જો એ માઇનર પર્સન નથી, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન ઇઝ રાઇટ, મતલબ કે એની પાસે રાઇટ છે. ધેટ પર્સન ઇઝ ચોઇસ, એની પાસે ઘણી બધી ચોઇસ છે. સો એ કોઈ પણ જગ્યા ઉપર મેરેજ કરી શકે. વી કેન નોટ રિસ્ટ્રેન એની પર્સન, મતલબ કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને મેરેજ કરતા અટકાવી શકતા નથી. મેરેજ, ધેન આફ્ટર મેરેજ બ્રોકરેજ એગ્રીમેન્ટ, ઘણા બધી જગ્યા ઉપર મેરેજ બ્રોકરેજ મતલબ કે દલાલી કરવી મેરેજ કરવા માટે, ઠીક છે. બ્રોકરેજ કરવું મતલબ કે દલાલી કરવી, બ્રોકર એઝ અ બ્રોકર વર્ક કરવું. તો આવો કોઈ પણ બ્રોકર એગ્રીમેન્ટ કરશો ફોર ધી પર્પસ ઓફ મેરેજ એગ્રીમેન્ટ, કે કોઈને મેરેજ કરવા માટે એઝ અ બ્રોકરેજ લઈને, મતલબ દલાલી લઈને કોઈ પણ મેરેજ કરાવો છો વિધાઉટ ધી ફ્રી કન્સેન્ટ ઓફ ધી બોથ ઓફ ધી પાર્ટી, મતલબ કે બંને પાર્ટીની ફ્રી કન્સેન્ટ નથી. Without the free consent of both the party. If there is a free consent of both the party in the marriage, at that time this agreement is a valid agreement. મતલબ કે if there is a free consent, જો બંને પાર્ટી મેરેજ કરવા માટે તો કે એગ્રી છે, at that time this type of agreement is a valid agreement. તો એ valid agreement છે. But without the prior permission of any of the party who is in a contract, કે જે લોકો કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય છે without the prior permission of any party, મતલબ કે કોઈ પણ પાર્ટીની prior permission લીધા વગર જો બંને વચ્ચે તો કે મેરેજ કરવા માટેની કોઈ પણ જાતની દલાલી કરો છો, મતલબ કે એઝ અ બ્રોકર વર્ક કરો છો. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ બ્રોકરેજ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ઓર ધીસ ટાઈપ ઓફ બ્રોકરેજ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી, મતલબ કે આવા એગ્રીમેન્ટને અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી કહેવાશે. ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ટોટલી વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. તો આવા એગ્રીમેન્ટ કેવા છે તો કે વોઇડ છે. Then after our next topic is void agreement. Void agreement is one who is not enforceable by law. What's the meaning of enforceable by law? That we have already discussed in a previous lecture. So by what's the meaning of enforceable by law? Any agreement which is enforceable by law is known as a contract. Okay, for example, there is an offer, there is acceptance of the offer, it will become agreement. તો જે જગ્યા ઉપર ઓફર છે એ ઓફરને કોઈ પણ વ્યક્તિ એક્સેપ્ટ કરે છે તો એ બની જશે એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ટુ પાર્ટી, મતલબ કે બંને પાર્ટી વચ્ચેનું એગ્રીમેન્ટ. નાવ ઇફ દેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે હવે જો એ એગ્રીમેન્ટ જે ક્રિએટ થયું છે વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કાયદો કે લો જે છે જેને એક્સેપ્ટ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટને કે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટને એઝ એ પ્રૂફ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકશો ઇન ધ કોર્ટ, કે કોર્ટની અંદર લીગલ પ્રોસિડિંગની અંદર એઝ એ પ્રૂફ તમે ત્યાં આપી શકો. એનું રજિસ્ટ્રેશન કરેલું છે, એની લીગલ પ્રોસિડિંગ જે કંઈ પણ લીગલ પ્રોસિજર છે કમ્પ્લીટ કરેલી છે. સો ઇટ્સ નોન એઝ એ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, તો કાયદો જે છે એને એક્સેપ્ટ કરશે. તો એવું એગ્રીમેન્ટ જે છે વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, દેટ્સ નોન એઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો મતલબ કે if there is a offer plus acceptance known as agreement, and if that agreement is a enforceable by law, so it's a contract, તો એને કોન્ટ્રાક્ટ કહેવામાં આવશે. And that contract is a valid contract. So this type of contract is a valid contract. તો આવો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કેવો છે તો કે valid contract. Now the void agreement means what? The void agreement is one which is not enforceable by law. So any agreement which is enforceable by law, so it is a valid agreement. But any agreement which is not enforceable by law, કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો નથી, જે કોર્ટમાં નહીં ચાલે, which is not enforceable by law મતલબ કે જે ઇનવેલિડ છે, તો એવું એગ્રીમેન્ટ કેવું કહેવાશે તો કે void agreement. There is two type of agreement. Actually there is three type of agreement. First of all, if all the conditions satisfy, મતલબ કે દરેક કન્ડિશન જો સેટિસ્ફાય થાય છે, that person is competent to enter into the contract, એ વ્યક્તિ જે કંઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે કમ્પિટન્ટ છે. પછી તો કે there is a lawful consideration, મતલબ કન્સિડરેશન પણ lawful છે. There is a lawful purpose of the agreement, મતલબ કે એગ્રીમેન્ટ કે કોન્ટ્રાક્ટનો પર્પસ પણ lawful છે. So it is known as a valid agreement. તો આવું એગ્રીમેન્ટ કોઈ પણ કરશો તો વેલિડ છે. સેકન્ડ થિંગ, if there is a incompetent person, unlawful consideration, unlawful object, મતલબ ઓબ્જેક્ટ વેલિડ નથી, કન્સિડરેશન વેલિડ નથી, પર્સન વેલિડ નથી,
તો આવા એગ્રીમેન્ટ બધા કેવા ગણાશે તો કે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. એન્ડ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે આવું કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ તમે એન્ટર થશો નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો નથી. સો ફર્સ્ટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ વેલિડ એગ્રીમેન્ટ. સફિશિયન્ટ ઇન ઓલ ધી મેનર, મતલબ કે દરેક વસ્તુમાં એ સફિશિયન્ટ છે, મતલબ દરેક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. સેકન્ડ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ કે જેની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ સેટિસ્ફાય નથી થતી, વિચ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ નથી કરતો. એન્ડ થર્ડ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ વોઇડેબલ એગ્રીમેન્ટ. વોઇડેબલ મતલબ કે વોઇડેબલ એટ ધી ઓપ્શન ઓફ વન પાર્ટી, કે કોઈ એક પાર્ટી જે છે એની સાથે તો કે એગ્રીમેન્ટ કરો છો, ફર્સ્ટ પાર્ટી જે છે એ તો લીગલ છે, એનો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ સેકન્ડ પાર્ટીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એ ઇલીગલ છે, કે સેકન્ડ પાર્ટીની પરમિશન નહોતી મળતી, એની સાથે કોર્શન મતલબ બળજબરી કરીને કે અનઇન્ફ્લુઅન્સ મતલબ કે બ્લેકમેલ કરીને તમે ડોમિનન્ટ પોઝિશનનો સુપિરિયર પોઝિશનનો બેનિફિટ લઈને એની પરમિશન લીધેલી છે, બટ ફ્રી કન્સન્ટ છે નહીં, તો એવા એગ્રીમેન્ટને કેવું કહેવાશે તો કે વોઇડેબલ એગ્રીમેન્ટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેલિડ એગ્રીમેન્ટ, then after void agreement, and then after voidable agreement. Here, what's the meaning of void agreement? A void agreement is one which is not enforceable by law. मतलब કે જે એગ્રીમેન્ટ છે એ enforceable નથી, which is not enforceable by law. કાયદો જેને એક્સેપ્ટ નથી કરતો, that's known as a void agreement. Now, following agreement have been expressly declared to be void. मतलब ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, ઘણા બધા એગ્રીમેન્ટ આપેલા છે which is declared as void, મતલબ કે એવા એગ્રીમેન્ટ કરશું તો કેવું છે તો કે void એગ્રીમેન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એગ્રીમેન્ટ બાય ધી incompetent party. Agreement by the incompetent party or incompetent person. मतलब કે if any person who enter into any agreement who is not capable for entering into the contract. मतलब કે કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ જે છે જે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે but that person is not a competent, મતલબ કે એ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટે એલિજિબલ નથી. So at that time this type of contract or this type of agreement is a void agreement. તો એવા એગ્રીમેન્ટને void કન્સિડર કરાશે. Now, who is incompetent person and who is competent to enter into the contract? મતલબ કે competent વ્યક્તિ કોને કહેવાય ને incompetent person કોને કહેવાય એ પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરેલું હતું. ઇવન તો હું રિપીટ કરાવી દઉં. Any agreement by a minor person. A person who has not completed 18 years of age is a minor. મતલબ કે જેની એજ જે છે 18 વર્ષ કરતા નીચે છે એવા દરેક લોકો જે છે કેવા છે તો કે માઇનર પર્સન છે. એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ માઇનર પર્સન મતલબ કે આવા પ્રકારના માઇનર જે વ્યક્તિ છે that person is incompetent to enter into the contract. તો એવા વ્યક્તિઓ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. તો લો એક્ટ એઝ અ ગાર્ડિયન ઓફ માઇનર એન્ડ પ્રોટેક્ટ ધેર રાઇટ્સ. મતલબ કે એને ઘણા બધા રાઇટ્સ મળતા હોય એગ્રીમેન્ટમાં, તો એને રાઇટ્સ તો રિસીવ થશે બટ ધેર ઇઝ નો લાયબિલિટી ઓફ ધી માઇનર પર્સન. મતલબ કે માઇનર પર્સન કોઈની સાથે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે તો એની અંદર કોઈ માઇનરની જવાબદારી થશે નહીં, બીકોઝ માઇનર પર્સન ઇઝ ઇનકમ્પિટન્ટ. તો ઇનકમ્પિટન્ટ છે એની સાથે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય છે તો માઇનર લાયબલ છે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ થાય, માઇનર ઇઝ નોટ લાયબલ બીકોઝ માઇનર ઇઝ એ નોટ કોમ્પિટન્ટ પર્સન ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી contract. Then they do not have the ability to judge what is good and what is bad for them. મતલબ કે એ લોકો પાસે એ કેપેસિટી નથી કે એના માટે શું સાચું છે શું ખોટું છે એ લોકોને જજ નહીં કરી શકે. That's why that person who is a minor cannot enter into the contract. તો આવો કોઈ પણ માઇનર પર્સન છે એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. Consequently, when a minor is accused by obligation and other contracting party seek to enforce this obligation against the minor, the agreement is not enforceable by law and that's why it is a void agreement. મતલબ કોઈ પણ પાર્ટી એમ કે મેં કોઈ એક માઇનર પર્સન સાથે મેં કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હતો, એમાં માઇનરની આ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એને પૂરી કરવી પડશે, તો માઇનર જે છે રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી નહીં કરે બીકોઝ ત્યાં એકચ્યુઅલમાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ જ નથી. બીકોઝ માઇનર સાથે તમે જે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થયા એ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો હતો તો કે that person was minor, there is no responsibility on the minor. મતલબ માઇનર ઉપર કોઈ પણ જાતની રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્યારે થતી જ નથી. પછી ઇનકમ્પિટન્ટ પર્સનમાં કોણ આવતું હતું તો કે એની એગ્રીમેન્ટ બાય ધી unsound mind person. What's the meaning of unsound mind? Now, a person who does not have healthy mind, मतलब કે જેની પાસે healthy mind નથી, or whose mental power are not fixed, whose mental condition is not proper, and whose mental condition or own control, there is no own control on the mind of that people. मतलब કે એ જે તે વ્યક્તિના મગજ ઉપર એની કોઈ પણ જાતનો કંટ્રોલ નથી, કોઈનું બિહેવિયર ઠીક નથી. ઇન શોર્ટ એમ કહું કે ગાંડો જે વ્યક્તિ હોય ને that person is known as a unsound mind person. તો એવા વ્યક્તિને આપણે unsound mind person કહેવાય. So, any type of agreement entered by the unsound mind person is a void agreement. તો આવો કોઈ પણ ગાંડો વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતનો એગ્રીમેન્ટ કરશે તો એ વેલિડ નથી. રસ્તા ઉપર ચાલ્યો જતો કોઈ પણ જાતનો ગાંડો હોય ને એમ કે ચાલો આપણે તાજમહેલ વેચવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરવાનો છે, તાજમહેલ આપણા બાપુજીનો છે ને આપણે સેલ કરવો છે, તો નહીં ભાઈ એના પપ્પાનો નથી, મતલબ એવો સેલ ન કરી શકે બીકોઝ
તો કે એ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે. તો કોઈ પણ વસ્તુને સેલ કરી દેશે, કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરી લેશે. તો એવો કોઈ પણ જાતનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો અને એની પાસે તાજમહેલ તમે ખરીદી લ્યો, પરચેસ કરી લ્યો, તો તાજમહેલ તમારો તો નહીં થઈ જાય, બીકોઝ તમે કોન્ટ્રાક્ટ જેની સાથે કરો છો એ વ્યક્તિ કેવો છે, જો કે એ વ્યક્તિ જે છે એ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે. સો ધેટ પર્સન હેઝ નો રાઇટ ટુ જજ વોટ્સ રોંગ એન્ડ વોટ્સ રાઇટ. મતલબ સાચું શું ને ખોટું શું એ પણ એગ્રીમેન્ટ નહીં કરી શકે. સો ધેટ પર્સન ઇઝ અ ઇનકમ્પિટન્ટ પર્સન. એન્ડ થર્ડ જે હતો એની પર્સન હુ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય લો. કાયદાએ જે વ્યક્તિને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ કરેલો છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ એની પર્સન ડિક્લેર એઝ ઇન્સોલ્વન્ટ બાય ધી કોર્ટ, કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એની કોર્ટ જે છે એ ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર કરી દે, મતલબ કે નાદાર જાહેર કરી દે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ માલ્યા, તો વિજય માલ્યા જે છે તો કે નીરવ મોદી જે છે તો એને ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર કરો છો. હવે તમે એની સાથે કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટ કરો કે નીરવ મોદીની કે વિજય માલ્યાની પ્રોપર્ટી મેં પરચેસ કરેલી છે, મારે એને પૈસા આપવાના થાય છે, તો આવા કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશો તો વેલિડ કન્સિડર નહીં થાય, બીકોઝ ધેટ પર્સન ઇઝ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય ધી ઇન્ડિયન કોર્ટ. That person is disqualified by the law. તો કાયદાએ વ્યક્તિને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ કરેલો છે, તો આ વ્યક્તિ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, this type of contract is a void contract because agreement by incompetent party. એ વ્યક્તિ કે એ પાર્ટી જે છે એ ઇનકમ્પિટન્ટ છે, એવો કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશો તો કેવો છે, તો કે void છે. Now agreement made under a mutual mistake of facts. ગઈકાલે કીધેલું હતું પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર, એગ્રીમેન્ટ મેડ અંડર અ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ મિસ્ટેક? ધેર મે બી અ ટુ ટાઈપ ઓફ મિસ્ટેક, યુનિલેટરલ મિસ્ટેક ઓર બિલેટરલ મિસ્ટેક. મતલબ જો બંને પાર્ટી જો ભૂલ કરશે ને કોન્ટ્રાક્ટ કરશે તો ધેટ્સ નોન એઝ અ બિલેટરલ મિસ્ટેક, બટ ધેર ઇઝ ઓનલી મિસ્ટેક બાય એની વન પાર્ટી, ધેટ્સ નોન એઝ અ યુનિલેટરલ મિસ્ટેક. મતલબ કોઈ એક જ પાર્ટી મિસ્ટેક કરશે તો આને આપણે યુનિલેટરલ મિસ્ટેક કન્સિડર કરશું. હવે કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક, વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક? મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક મીન્સ કે બંને પાર્ટી જો કોઈ પણ ભૂલથી કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જાય છે, બાય મિસ્ટેક ભૂલથી કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જાય, ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો આવો કોન્ટ્રાક્ટ પણ કેવો છે, તો કે વોઇડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કરી દઉં તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે મારી પાસે એક શોપ હતી. હવે શોપને મેં રેન્ટ ઉપર આપવા માટે, કે શોપને મેં સેલ કરવા માટે, ચાલો વેચવા માટે, સેલ કરવા માટે મેં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે. કોઈ એક પર્સને મને કીધું કે મારે તમારી જે શોપ છે ને પરચેસ કરવી છે, હું એ પર્સનને મળવા માટે જાઉં છું. અહીંયા પાછળથી એવું બને કે જે શોપ હતી, ફોર એક્ઝામ્પલ અર્થક્વેક આવે, ભૂકંપ આવી ગયો, કોઈ પણ જાતની આગ લાગી ગઈ, શોપ જે છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ. શોપ જે છે એ હતી, હવે છે નહીં. એને સેલ કરવા માટેની મેં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તો આપેલી હતી, બટ મને પણ ખબર નથી કે જે શોપ હતી પેલા હતી, મને તો એવું જ છે કે અત્યારે પણ એ શોપ ઓલરેડી છે, તો હું એને સેલ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ એ વ્યક્તિ સાથે કે પર્સન સાથે અત્યારે હું શું કરું છું, સેલ ફોર ધ સેલ ઓફ ધી શોપ, મતલબ કે શોપનું જે સેલ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ અત્યારે કરું છું, બટ મને ખબર જ નથી કે એ શોપ જે છે નહીં પેલા હતી, બીકોઝ હવે શું થઈ ગઈ છે, તો કે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ છે. સો હું ત્યાં જઈને કોન્ટ્રાક્ટ કરી નાખું છું, એ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય, હું અને વ્યક્તિ અમે કોન્ટ્રાક્ટ કરી નાખશું, એ શોપને હું સેલ કરી નાખીશ, અને પછીથી ખબર પડે કે જે શોપનો કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હતો, જે શોપને મેં સેલ કરેલી હતી, એ તો ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ, એ તો શોપ હવે છે જ નહીં. તો શું થશે ભાઈ, તો કે જે શોપ હતી એનો જે કોન્ટ્રાક્ટ હતો, ઇટ વોઝ અ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક કોન્ટ્રાક્ટ. મતલબ કે મને કે એ વ્યક્તિને ખબર નહોતી કે જેનો કોન્ટ્રાક્ટ અમે લોકો કરી રહ્યા હતા એટ ધેટ ટાઈમ, તો કે એવું કોઈ પણ એક્ઝિસ્ટન્ટ નામથી એ શોપ હતી જ નહીં, મતલબ કે શોપ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ. મને કે એ વ્યક્તિને ખબર નહોતી. ધેર વોઝ અ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક ઓફ બોથ ધી પાર્ટી, મતલબ કે બંને પાર્ટીથી એ મિસ્ટેક થઈ ગઈ. હવે જે છે મારો ઇન્ટેન્શન આવો કોઈ ફ્રોડ કરવાનો નહોતો કે જે શોપ જે છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ છે એનું આપણે સેલ કરશું. મારો ઇન્ટેન્શન તો કે એવો કોઈ પણ ફ્રોડ કરવા માટેનો નહોતો, મિસપ્રેઝન્ટેશન કરવા માટેનો નહોતો, બટ ધેર ઇઝ અ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક. બટ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મને પણ ખ્યાલ નહોતો કે શોપ જે છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ. તો આ જે શોપ જે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ, આવો મેં કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે, આ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ હવે વોઇડ થઈ જશે. મતલબ કે ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ વિચ ઇઝ ક્રિએટેડ બાય ધ મ્યુચ્યુઅલ મિસ્ટેક, ભૂલથી આવો કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો છે, તો ધેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો હવે આપણે એને વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર કરશું, એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર થશે નહીં. Then after agreement, the consideration or object of which is unlawful. આ તો પ્રીવિયસલી આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. there must be consideration and consideration must be lawful. મતલબ કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ છો, if you enter into the contract with any person, there must be consideration and consideration must be valid. મતલબ તો કે ત્યાં કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ અને એ કન્સિડરેશન તો કે વેલિડ હોવું જોઈએ. અપોઝિટ ટુ પબ્લિક પોલિસી હોય કે અપોઝિટ ટુ ધ જનરલ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એવું કન્સિડરેશન ચાલશે નહીં. મતલબ કે હું કોઈ પણ જાતનું દૂધ પરચેસ ફોર એક્ઝામ્પલ કરું છું અને એના બદલામાં પૈસા મની પેડ કરું છું, તો કન્સિડરેશન વેલિડ છે. દૂધ પણ વેલિડ છે, એ પણ વેલિડ કન્સિડરેશન છે. પૈસા પેડ કરો છો એ પણ વેલિડ કન્સિડરેશન છે. બટ હું તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ વોડકા ઓર વાઇન પરચેસ કરું છું, ડ્રિંક્સ કોઈ પણ પરચેસ કરું છું, તો કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે ગુજરાતની અંદર તો કે રિસ્ટ્રિક્શન પ્રોવાઈડ કરેલા છે. તો હું કોઈ પણ પાસેથી વાઇન જે છે વોડકા છે પરચેસ ન કરી શકું, બીકોઝ ઇટ્સ એ સ્ટ્રિક્ટ
સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ ઇન ગુજરાત. ગુજરાતની અંદર સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેશન છે. તો આવું કન્સિડરેશન મતલબ હું પૈસા આપું છું એ તો વેલિડ છે, બટ એની પાસેથી જે મને વાઇન ઓર વોડકા પરચેસ કરું છું એ કેવું છે તો કે ઇનવેલિડ ઓર કન્સિડરેશન કેવું છે તો કે ઇલીગલ કન્સિડરેશન છે. તો આવું કન્સિડરેશન થી કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ કરશો તો ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ ઇલીગલ. then after ઓબ્જેક્ટ મસ્ટ બી લોફુલ, કે જે કંઈ પણ કામ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો તો એ પણ કેવો હોવો જોઈએ લોફુલ. કે હું કોઈને પૈસા આપીને એમ કહું કે તારા મારા માટે એક બિલ્ડિંગ બનાવી આપવાની છે, તો બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કરશે, ધેર ઇઝ નો એની ઇલીગલ એક્ટિવિટી, મતલબ કોઈ પણ જાતની ઇલીગલ એક્ટિવિટી નથી, તો લોફુલ ઓબ્જેક્ટ છે બિલ્ડિંગને જે છે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટેનો, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે વેલિડ કન્સિડર થશે. બટ હું એને એમ કહું કે હું તને પૈસા આપીશ, એના બદલામાં તારે મને તો કોઈ પણ જગ્યાની ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરવા માટેની પરમિશન આપવાની છે, તો ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરવું એ ઓબ્જેક્ટ કેવો થઈ ગયો તો કે ઇલીગલ છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ void કોન્ટ્રાક્ટ. તો આવા કોન્ટ્રાક્ટ પણ void છે, નહીં ચાલે. then after agreement the consideration or object which is unlawful in a part, મતલબ કે ઉપર એવું કહેતા હતા કે કોઈ પણ પૂરેપૂરું ઓબ્જેક્ટ જે છે એ યા તો પછી કન્સિડરેશન છે એ પૂરેપૂરું કેવું છે અનલોફુલ. અને લાસ્ટ લાઈનમાં એવું કહે છે કે ઓબ્જેક્ટ ઓર કન્સિડરેશન મે બી ઇલીગલ અનલોફુલ ઇન અ પાર્ટ, મતલબ કે એક પાર્ટ જે છે તો એ તો વેલિડ છે, બટ કોઈ પણ સેકન્ડ પાર્ટ જે છે કેવો છે તો કે ઇનવેલિડ છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે હું તને દૂધ સેલ કરું તો એના બદલામાં મને વાઇન સેલ કર, તો દૂધ જે છે ઇઝ અ વેલિડ કન્સિડરેશન, તો એ કન્સિડરેશન તો વેલિડ છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જે વાઇન સેલ કરે છે, વોડકા સેલ કરે છે, એ કેવું છે તો કે અનલોફુલ ઇન અ પાર્ટ, મતલબ કે સેકન્ડ પાર્ટી જે છે એનું કન્સિડરેશન તો કે અનલોફુલ છે, તો એને એ જે છે એ નહીં ચાલે. બીકોઝ કન્સિડરેશન પૂરેપૂરું ઇનવેલિડ નથી, બટ પાર્ટ ઓફ ધી કન્સિડરેશન ઓર પાર્ટ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ ઇઝ અનલોફુલ, કોઈ એકનો ભાગ જે છે એ અનલોફુલ છે, તો આવું કન્સિડરેશન કે આવું ઓબ્જેક્ટ પણ નહીં ચાલે. ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ void, તો આ પણ void છે. then after agreement made without consideration, there is no agreement, there is no consideration, no agreement, મતલબ જો કન્સિડરેશન નથી તો કોન્ટ્રાક્ટ પણ નથી, એગ્રીમેન્ટ પણ નથી. if there is a consideration and consideration is a valid, મતલબ કે જો કન્સિડરેશન છે અને કન્સિડરેશન વેલિડ છે, મતલબ કે લોફુલ છે, then only it's a agreement or a contract, તો ને તો જે એગ્રીમેન્ટ કે કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. સો વિધાઉટ કન્સિડરેશન મતલબ કોઈ પણ પૈસા વગર કે કોઈ પણ જાતનું કન્સિડરેશન વગર કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો તો આવો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કે એગ્રીમેન્ટ છે એ વેલિડ છે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ પણ શોપકીપરને ત્યાં જાઉં, 100 રૂપીસ આપીને કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરું, ઘરે લઈને એ વસ્તુ આવું અને એ વસ્તુ ખરાબ નીકળે તો હું એ દુકાનદાર ઉપર મતલબ કે શોપકીપર ઉપર ક્લેમ કરી શકીશ. શું કામ? તો કે મારું કન્સિડરેશન વેલિડ છે, મેં એને પૈસા આપેલા છે, મારું કન્સિડરેશન વેલિડ છે. એણે પણ મને કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરેલી છે જેની ઉપર કોઈ પણ જાતનો બેન નથી, મતલબ કોઈ પણ જાતનું મનાઈ નથી, તો એનું કન્સિડરેશન મતલબ કે એણે જે વસ્તુ સેલ કરેલી છે મને એ પણ કેવી છે વેલિડ કન્સિડરેશન છે. સો there is a valid contract, મતલબ કે મારા અને વ્યક્તિ વચ્ચે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ છે કે મેં એને પૈસા આપેલા છે, એ મને વસ્તુ સેલ કરે છે, સો ઇટ્સ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ છે અને કોઈ પણ વસ્તુ જો ખરાબ નીકળશે તો હું કાયદેસરની એની ઉપર જે કંઈ પણ એક્શન લેવાના આવશે હું એક્શન લઈશ. બટ વિધાઉટ કન્સિડરેશન, માની લો કે મારા ગિફ્ટમાં મતલબ કે મને કોઈ પણ પર્સન જે છે ગિફ્ટમાં કોઈ પણ વસ્તુ આપી દે, પછી હું ગિફ્ટ ઓપન કરું અને ગિફ્ટની અંદર જે પણ વસ્તુ હોય એ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ન હોય તો હું એના ઉપર કોઈ પણ જાતનો કેસ ફાઇલ કરી શકું નહીં, હું એના ઉપર કોઈ પણ જાતની લીગલ એક્શન તો નહીં જ લઈ શકું. બીકોઝ there is no agreement between me and that person, મારા અને વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ પણ જાતનું એગ્રીમેન્ટ થયું નહોતું. એને તો મને શું કર્યું હતું તો કે ભાઈ કન્સિડરેશન આપ્યું હતું, મતલબ કે જે પણ વસ્તુ આપી હતી એ કેવી હતી તો કે ગિફ્ટ તરીકે હતી, વિધાઉટ કન્સિડરેશન. બીકોઝ એણે તો મને ગિફ્ટ આપેલું છે, મેં એને પૈસા મતલબ કે મારું કન્સિડરેશન મેં એને આપેલું છે નહીં. સો there is without consideration, મતલબ કે કોઈ પણ કન્સિડરેશન વગર there is no contract or there is no agreement. તો વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ ક્યારે કન્સિડર થશે નહીં. આવા એગ્રીમેન્ટ કેવા છે તો કે void છે. હું લીગલ પ્રોસિડિંગ નહીં કરી શકું, હું કાયદેસરની કાર્યવાહી કે કોઈ પણ જાતની એક્શન એ વ્યક્તિ ઉપર નહીં જ લઈ શકું, બીકોઝ જે પણ મને વસ્તુ મળેલી હતી કેવી હતી તો કે વિધાઉટ કન્સિડરેશન, એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ અ વેલિડ, મતલબ કે આવું એગ્રીમેન્ટ void છે. તેના પર હમણાં જ આપણે જે સમજી લીધું એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, કોઈને મેરેજ કરવા માટે અટકાવવા, એક પ્રીવિયસલી એક્સપ્લેન કરી દીધું છે ઓલરેડી, તો એ પણ એગ્રીમેન્ટ કેવું છે void છે. એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ ટ્રેડ, કોઈને બિઝનેસ કરતા અટકાવવા, કોઈને ટ્રેડ કરતા અટકાવવા, તો આવું ટ્રેડ કરતા અટકાવો છો તો આવા એગ્રીમેન્ટ પણ કેવા છે void છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે હું કોઈ રોડ ઉપર તો કે મારી શોપ લઈને બેઠો હતો અને ત્યાં એ રોડ ઉપર મારી મોનોપોલી હતી, મતલબ કે હું જ એ વસ્તુનું સેલિંગ કરતો હતો. હવે કોઈ પણ મારો જે કોઈ પણ કોમ્પિટિટર છે એ જ રોડ ઉપર સેમ એવી જ મારા જેવી શોપ સામેના ભાગમાં શરૂ કરે તો જે પણ મારા કસ્ટમર છે
એ ત્યાં ચાલ્યા જશે, મતલબ કે એ મારા થોડા ઘણા તો કસ્ટમર જે છે ત્યાં જવાના જ છે, બીકોઝ તે કમ્પિટિટર છે મારો. હવે હું એ વ્યક્તિ સાથે એવો કોન્ટ્રાક્ટ કરું કે તું એક કામ કર, હું તારે જોઈએ એટલા પૈસા આપી દઉં, ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીસ કે 10 લાખ રૂપીસ આપી દઉં, એના બદલામાં તું તારી જે શોપ છે કે તું જે ટ્રેડિંગ કરસ કે તું જે બિઝનેસ કરસ કે ટ્રેડ કરસ એને બંધ કરી દે. આ રોડ ઉપર તો કે મારી શોપ ચાલશે ને હું જ બિઝનેસ કરીશ. તો પર્સન કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એગ્રીમેન્ટ કરી લઈએ. ધેર ઇઝ અ એગ્રીમેન્ટ બિટવીન મી એન્ડ ધેટ પર્સન, મતલબ કે હું અને એ વ્યક્તિ જે છે એગ્રીમેન્ટ કરી નાખીએ કે હું તને પૈસા આપીશ, ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીસ, અને એના બદલામાં તારે તારી શોપ જે છે એને શટ ડાઉન કરી દેવાની, મતલબ બંધ કરી દેવાની. આ બિઝનેસ જે છે એકલો હું જ કરીશ. તો એ મારી પાસેથી 5 લાખ રૂપીસ લઈ લે છે, પછી શોપ બંધ નથી કરતો, શોપ તો ચાલુ ને ચાલુ જ છે. તો હું એના ઉપર કેસ ન કરી શકું કે ભાઈ તે મારી પાસેથી પૈસા લીધેલા હતા બિઝનેસ બંધ કરવા માટે ને કેમ બિઝનેસ નથી બંધ કરતો, કેમ શોપ બંધ નથી કરતો, એ નહીં કરે. બીકોઝ આવું એગ્રીમેન્ટ વેલિડ જ નથી. બીકોઝ મેં શું કરેલો છું તો કે રિસ્ટ્રેન ઓફ ટ્રેડ, કોઈને બિઝનેસ કરતા અટકાવેલો છે. તો મેં જે કંઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરેલું છે વ્યક્તિ સાથે એ કેવું કન્સિડર થશે? રિસ્ટ્રેન ઓફ ટ્રેડ, કોઈને બિઝનેસ કરતા મેં અટકાવેલા છે. ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ અ વેલિડ. તો આવા એગ્રીમેન્ટ વેલિડ નથી, વોઇડ છે. Then after એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ લીગલ પ્રોસિડિંગ, એ પણ પ્રીવિયસલી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું કે કોઈ પણ લીગલ પ્રોસિડિંગ, ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્ડિયન સિટીઝન ઇઝ રાઇટ ટુ ફાઇલ અ સૂટ્સ ઓન ધી અધર પર્સન, મતલબ કે દરેક વ્યક્તિ પાસે રાઇટ છે કે એ બીજા કોઈ પણ પર્સનના ઉપર જે છે કેસ ફાઇલ કરી શકે. કોઈને આપણે કેસ ફાઇલ કરતા અટકાવી શકતા નથી. તો આવું કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરો છો કોઈ પણ પર્સન સાથે, વોઇડ છે, નહીં ચાલે. એગ્રીમેન્ટ ધ મિનિંગ ઓફ વિચ ઇઝ અનસર્ટેન. એગ્રીમેન્ટ મસ્ટ બી સર્ટેન. આવી એક લાઈન આવેલી હતી આપણે આગળ, એગ્રીમેન્ટ મસ્ટ બી સર્ટેન, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મસ્ટ બી સર્ટેન. મતલબ કે તમે જે એગ્રીમેન્ટ કરો છો એના જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે મસ્ટ બી સર્ટેન, મતલબ કે એકદમ સર્ટેન, ચોક્કસ હોવા જોઈએ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે મને પૈસા પેડ કરશો, એના બદલામાં હું તમને ફૂડ પ્રોવાઈડ કરીશ, તો ફૂડની જે ક્લેરિટી, મતલબ કે જે કંઈ પણ સર્ટેન હોવું જોઈએ. તો મતલબ કે હું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં શું કહું છું તો કે હું તમને ફૂડ પ્રોવાઈડ કરીશ, મતલબ કે રાઈસ, ચોખા પ્રોવાઈડ કરીશ, આવી ક્વોલિટીના પ્રોવાઈડ કરીશ, આટલી ક્વોન્ટિટીના પ્રોવાઈડ કરીશ, આટલી રૂપીઝમાં, મતલબ કે કિલોગ્રામ્સ પર કિલોગ્રામ્સ તો કેટલા રૂપિયા, એ બધું કેવું હોવું જોઈએ તો કે ક્લિયર હોવું જોઈએ. તો ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ મસ્ટ બી ક્લિયર, મસ્ટ બી સર્ટેન. તો સર્ટેન કોન્ટ્રાક્ટ જે છે, સર્ટેન ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જે છે, જે પ્રીવિયસલી ડિસાઇડેડ છે, તો એવો કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ છે તો કે વોઇડ છે. બટ ઇફ ધેર ઇઝ એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઇઝ અનસર્ટેન, મતલબ કે શું આપવાનું છે એ કોઈ જાતની ક્વોલિટીની રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની ક્લેરિફિકેશન નથી આપેલું, ક્વોન્ટિટી કેવી છે ક્લેરિફિકેશન નથી, નોટ એ ક્લેરિફિકેશન અબાઉટ ધી પ્રાઇસ, નોટ એ clarification about the quantity, not a clarification about the quality. So this type of uncertain agreement, મતલબ કે આવો કોઈ પણ જાતના uncertain agreement કરશો તો કેવું છે? void છે. Then after agreement by way of wagers, wagering agreement કરીને એક એગ્રીમેન્ટ આવશે. ટાઈપ્સ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ની અંદર એક એગ્રીમેન્ટ આવશે વેજર એગ્રીમેન્ટ ઓર વેજરિંગ એગ્રીમેન્ટ. હવે વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ વેજર એગ્રીમેન્ટ? તો કે ભાઈ a wager agreement two person under which money or money worth is payable by one person to another person on the happening or non-happening of the future uncertain event is called as a wager agreement or wager event. Such agreement are chance of oriented and therefore completely uncertain. For example, battle type. Then after betting is a wager agreement as it is relies on the uncertain future event and only one of the two parties liable to pay money or money's worth. મતલબ કે કોઈ પણ જાતના વેજર એગ્રીમેન્ટ કોને કહેવાય તો કે ભાઈ કોઈ પણ બંને પર્સન જે છે એ કોઈ એક કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય ઓન ધ બેસિસ ઓફ ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ. મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ઓન ધ બેસિસ ઓફ ફ્યુચર, ભવિષ્ય ઉપર. અનસર્ટેન ઇવેન્ટ મતલબ કે કોઈ એક વસ્તુ કે જે કદાચ થઈ પણ શકે ના, એના ઉપર એગ્રીમેન્ટ કરો છો. જેમ કે બેટલ ટાઈપ ઓર બેટિંગ કરવી મતલબ કે શરત લગાડવી, સટ્ટો રમવો. તો આવા સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિના કોઈ પણ જાતના એગ્રીમેન્ટ કરશો જેને કહેવાશે શરત લગાડવી, તો આવા એગ્રીમેન્ટ કરો છો, સટ્ટો રમો છો તો કેવા છે તો કે વોઇડ છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ કોને કહેવાય? તો હું એમ કહું કે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાનનો મેચ ચાલે છે, હું કોઈ પણ પર્સન સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ કે જો ઇન્ડિયા જીતશે તો હું તને પૈસા આપીશ, ઇન્ડિયા હારશે તો તારે મને પૈસા આપવા પડશે. તો આવું કોઈ પણ જાતનું એગ્રીમેન્ટ કરો છો તો આને સટ્ટો જ કહેવાય, તો એને વેજર એગ્રીમેન્ટ કહેવાય. બીકોઝ ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધી ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ. બીકોઝ તો કે જે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કોને પરફોર્મ કરવાનો, કોને પૈસા આપવાના, કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ફ્યુચર ઉપર, મતલબ કે ભવિષ્યમાં ઇન્ડિયા જીતે કે હારે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે.
ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ, અનસર્ટેન મતલબ કે કોઈ ઇવેન્ટ કે કોઈ જે વસ્તુ થવાની છે એ કન્ફર્મ નથી. ઇન્ડિયા જીતી પણ શકે અને ઇન્ડિયા હારી પણ શકે, મતલબ કે ફ્યુચર છે અને અનસર્ટેન ઇવેન્ટ છે, મતલબ કે એ થઈ પણ શકે ના પણ થાય. સો વેન એવર એની એગ્રીમેન્ટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ, ધેટ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ બેટલ એગ્રીમેન્ટ ઓર એ ગેમ્બલિંગ નેચર ઇવેન્ટ or gambling nature agreement. This type of agreement is totally void. તો આવા એગ્રીમેન્ટ કરશો તો void છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈની સાથે સટ્ટો લગાડું, શરત લગાડું અને એ વ્યક્તિ મને પૈસા નહીં આપે તો હું એના ઉપર કેસ તો નહીં ફાઇલ કરી શકું, બીકોઝ there is no agreement between me and that person or a valid agreement. મતલબ કે મારા ને એ વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ લીગલ એગ્રીમેન્ટ છે જ નહીં, બીકોઝ અમે તો એમને શરત લગાડેલી હતી. જો મને પૈસા નહીં આપે તો હું એના ઉપર કોઈ પણ જાતની લીગલ પ્રોસિડિંગ કે કાર્યવાહી કરી શકતો નથી. એગ્રીમેન્ટ કન્ટીજન્ટ ઓન ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ, agreement contingent or impossible event, and then after agreement to do impossible act, impossible event or impossible act. શું કહે છે તો કે કોઈ પણ જાતના એવા એગ્રીમેન્ટ કરો છો કે જેની અંદર જે મેઇન પર્પસ ઓફ એગ્રીમેન્ટ, કે જે એગ્રીમેન્ટની અંદર જે વસ્તુ કરવાની કીધી છે એ ઇમ્પોસિબલ છે, અથવા તો કન્ટીજન્ટ હોવું મતલબ કે ફ્યુચર ઉપર ડિપેન્ડ કરવું, કદાચ કરવાની થાય પણ ખરા, કદાચ ન પણ કરવાની થાય. કે મેં કીધું કે ઇન્ડિયા જીતશે તો હું તને પૈસા આપીશ, હારશે તો મારે તને પૈસા આપવાના નથી. સો ઇટ્સ કન્ટીજન્ટ નેચર ઇવેન્ટ, મતલબ કે જો જીતશે તો આપવાના છે, જીતશે નહીં તો આપવાના પણ નથી. તો આવા એગ્રીમેન્ટ તો વેલિડ નથી, જે તો કન્ટીજન્ટ કહેવાય. બટ ઇમ્પોસિબલ એક્ટ કરવા માટેના કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરવા મતલબ કે, તો કે હું એમ કહું કે ચાલો આપણે શરત લગાડીએ કે જેતપુરથી આપણે દોડીને જઈએ, અહીંથી દોડતા દોડતા જઈએ દિલ્હી, દિલ્હી સૌથી પહેલાં કોણ પહોંચે, ચાલો એગ્રીમેન્ટ કરીએ, અને જે જીતશે એને ઇનામ મળશે. તો આવા એગ્રીમેન્ટ વેલિડ નથી, બીકોઝ તો કે ઇટ્સ અ ઇમ્પોસિબલ એક્ટ. અહીંથી દોડીને દિલ્હી જવું પોસિબલ છે જ નહીં, ઇટ્સ અ ઇમ્પોસિબલ એક્ટ. તો આવા એક્ટ કરવા માટેના કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરો છો તો કેવા છે, વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. બીકોઝ ઇમ્પોસિબલ એક્ટ કે એક્ટ જે છે જેની અંદર જે કામ કરવા માટેનું કીધું છે કેવું છે તો કે ઇમ્પોસિબલ છે. ઠીક છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન નેચર, મતલબ કે જે ઇમ્પોસિબલ છે, જે કરવું પોસિબલ નથી, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. મતલબ કે આવા એગ્રીમેન્ટ તો કેવા છે તો કે વોઇડ છે. Then after agreement, the meaning of which is uncertain. કે ભાઈ ઉપર હમણાં જ મેં ડિસ્કસ કરેલો હતું એગ્રીમેન્ટ, what's the meaning of uncertain? Uncertain related to the existence of the product, uncertain related to the quantity of the product. કે ભાઈ કેટલા કિલો પ્રોવાઈડ કરીશ એ અનસર્ટેન છે, કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એનું કોઈ પણ જાતનું કીધું નથી કાંઈ. અનસર્ટેનિટી અબાઉટ ધી ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, મતલબ કે કયા ક્વોલિટીનો તમારે પ્રોડક્ટ જોઈ છે એ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર મેન્શન નથી કરેલું. અનસર્ટેનિટી અબાઉટ ધી પ્રાઇસ, મતલબ કે કઈ પ્રાઇસ વાળું તમે જે વસ્તુ મારી પાસેથી પરચેસ કરવાનો છો એ મારી પાસે 10 રૂપિયા વાળું પ્રોડક્ટ પણ છે, 15 વાળું પણ છે, 10 રૂપીસ વાળું પણ છે, 15 વાળું પણ છે. સો there is no certainty, there is no clarification about the quantity, quality, price or any other matter. મતલબ કોઈ પણ મેટરનું કોઈ પણ ક્વોલિટી કે ક્વોન્ટિટીનું કે પ્રાઇસનું ક્લેરિફિકેશન નથી. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોન એઝ એ અનસર્ટેન કોન્ટ્રાક્ટ વિચ ઇઝ ટોટલી વોઇડ, મતલબ કે આવા કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ છે. then after વેજર એગ્રીમેન્ટનું કહે છે, what's the meaning of વેજર એગ્રીમેન્ટ? તો કે ભાઈ વેજર એગ્રીમેન્ટ ઓર વેજર મીન્સ કે a વેજર એગ્રીમેન્ટ is an agreement to pay money on the happening or non happening of specified uncertain event. મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપેલું કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનનો મેચ થાય છે, હું કોઈની સાથે શરત લગાડું છું કે ભાઈ જો કોઈ પણ અનસર્ટેન ફ્યુચર ઇવેન્ટ કે જે ભાઈ ઇન્ડિયા જીતી પણ શકે હારી પણ શકે, અનસર્ટેન ઇવેન્ટ છે, ફ્યુચર ઇવેન્ટ ઓર હેપનિંગ ઓર નોન હેપનિંગ, હેપનિંગ મતલબ થાવ ઇન્ડિયા જીતે છે, નોન હેપનિંગ ઓફ ઇવેન્ટ મતલબ કે ઇન્ડિયા નથી જીતતું, કે એ વસ્તુ થાય છે કે નથી થાય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, ઇન્ડિયા જીતે કે હારે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે મારે પૈસા આપવાના થશે કે નહીં થાય. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ વેજર એગ્રીમેન્ટ. પછી શું કહે છે કે વેજર એગ્રીમેન્ટ મતલબ શું, તો કે એસેન્શિયલ ફોર ધી વેજર એગ્રીમેન્ટ, કે વેજર એગ્રીમેન્ટ ક્યારે કહી શકાય. સો કે તો એમ કહે છે લોકો કે પ્રોમિસ ટુ પે મની, મતલબ કે આપણે એમનેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ચાલે ચોકલેટની શરત લગાડીએ તો એને કોઈ પણ જાતના વેજર એગ્રીમેન્ટ નથી કહેવાતા. બટ વેજર એગ્રીમેન્ટ મીન્સ કે પ્રોમિસ ટુ પે મની ઓર મની સ્વત, મતલબ કે કોઈ પણ જાતની વસ્તુની પૈસા જેવી જે રિલેટેડ ઇક્વલ ટુ ધ મની, મતલબ કે જે પૈસાની જેટલી સમાન વસ્તુ હોય અથવા તો ઇક્વલ ટુ મની અથવા તો મની મતલબ પૈસાથી જ જો તમે શરત લગાડો છો, સો ઇટ્સ નોન એઝ અ વેજર એગ્રીમેન્ટ. તો એને વેજર એગ્રીમેન્ટ કહેવાશે. ઈચ પાર્ટી મસ્ટ સ્ટેન્ડ ટુ વિન ઓર લોસ, મતલબ કે દરેક પાર્ટીનો, કોન્ટ્રાક્ટની અંદર બે પાર્ટી છે, એક હું છું અને એક મારો ફ્રેન્ડ છે, જેની સાથે મેં કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે કે એગ્રીમેન્ટ કરેલું છે જે વેજર નેચર એગ્રીમેન્ટ છે, કે ઇન્ડિયા જીતશે તો ઠીક છે, ઇન્ડિયા હારશે તો શું, જીતશે તો શું. સો ઈચ પાર્ટી મસ્ટ સ્ટેન્ડ ટુ વિન ઓર લોસ, મતલબ કે બંને પાસે ઇક્વલ ચાન્સ છે, બંને પાસે ઇક્વલ રાઇટ છે.
તો કે મેચ સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલા તો કે બંને પાર્ટીના જીતવાના ચાન્સ, મતલબ કે બંને જે ટીમ છે જીતવાના ચાન્સીસ કેવા હોય તો કે 50-50%. each and every party or each and every team is a equal right to win or lose. મતલબ કે બંને પાસે એક સરખા જ રાઈટ છે કે જીતશે કે હારશે, જીતી પણ શકે હારી પણ શકે. there is a 50-50% chance of winning or losing. there is no control over the event of any party. મતલબ કે હું મારા ફ્રેન્ડ સાથે જો કોન્ટ્રાક્ટ મેટર થાવ કે ઇન્ડિયા જીતશે તો શું, હારશે તો શું. જીતશે તો હું તને પૈસા આપીશ, હારશે તો તું મને પૈસા આપજે. સો એટ ધેટ ટાઈમ આઈ હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ધી ઇવેન્ટ, કે જે વસ્તુ ઉપર અમે શરત લગાડેલી છે એના ઉપર મારો કે મારા ફ્રેન્ડનો કોઈ પણ જાતનો કંટ્રોલ છે નહીં. હું ત્યાં જઈને એમ ન કહી શકું કે ભાઈ તમે લોકો હારી જાજો, અધરવાઇઝ મારે પૈસા પેડ કરવો પડશે. there is no control over the event. મારો કોઈ પણ કંટ્રોલ એ ઇવેન્ટ ઉપર નથી. એ લોકો જીતી પણ શકે, એ લોકો હારી પણ શકે, હું એમાં કંઈ કરી શકતો નથી. there is no control of my friend over the event. મતલબ કે મારા ફ્રેન્ડનો પણ એ ઇવેન્ટ ઉપર, મતલબ કે મેં જીતે કે હારે એનો કોઈ પણ જાતનો ઇવેન્ટ છે, ઇવેન્ટ ઉપર કંટ્રોલ છે નહીં. સો there is no control over the event. મતલબ કે મારો કે મારા ફ્રેન્ડનો ઇવેન્ટ ઉપર કંટ્રોલ પણ છે નહીં. this type of agreement is a wager agreement. there is no other interest in the event. ઇન્ડિયા જીતશે કે હારશે એનાથી મને મારી શરતથી જ ખાલી મતલબ છે. ઇન્ડિયા જીતશે તો પણ મને પર્સનલી કોઈ બેનિફિટ થવાનો નથી. ઇન્ડિયા હારશે તો મને પર્સનલી કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થવાનું નથી. there is no my personal interest in the event. કોઈ પણ જાતની ઇવેન્ટ ઉપર જેના ઉપર મેં શરત લગાડેલી છે એના ઉપર મારો કોઈ પણ જાતનો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. જો હું શરત નહીં લગાડું તો ઇન્ડિયા હારશે તો મારા ખીચામાંથી ભાઈ પૈસા નથી જવાના, મતલબ મને કોઈ પણ જાતનો લોસ નહીં જાય. જો ઇન્ડિયા જીતશે તો મને કોઈ પણ પૈસા આપી પણ નહીં દે, મને કોઈ પણ જાતનો પ્રોફિટ પણ થવાનો નથી. there is no interest in the event. મારો કોઈ પણ જાતનો ઇન્ટરેસ્ટ ઇવેન્ટની અંદર નથી. વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારના ઇન્ટરેસ્ટ વગર અમે લોકો શરત લગાડીએ છીએ કે જીતશે તો આમ અને હારશે તો આમ. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ વેજર એગ્રીમેન્ટ. તો આવા એગ્રીમેન્ટ જે છે કેવા છે તો કે વેજર નેચર એગ્રીમેન્ટ છે. void contract કે છે contract to do or not to do something on the happening or events becomes void when event becomes impossible. મતલબ કોઈ એવું ઇવેન્ટ કે જેના ઉપર તમે તો કે શરત લગાડેલી છે, જેના ઉપર તમે void contract ક્રિએટ કરેલો છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા જીતશે તો હું તને પૈસા આપીશ, હારશે તો તારે મને આપવાના. બટ ધેટ ઇવેન્ટ્સ બીકમ ઇમ્પોસિબલ. માની લો કે વરસાદ આવી જાય અને મેચ જે છે કેન્સલ થઈ જાય તો કોન્ટ્રાક્ટ પણ કેવો થઈ જશે તો કે વોઇડ. જો કે આમ પણ એ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો જ છે તો કે વોઇડ અબ ઇનિશિયો, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટ પહેલાથી જ કેવો હતો તો કે વોઇડ અબ ઇનિશિયો, મતલબ કે થઈ શકતો નથી. હવે માની લો કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ હતો, મેં કોઈને એમ કીધું કે ભાઈ હું તમને મારી જે શોપ જે છે હું તમને સેલ કરીશ, મતલબ કે તમે પરચેસ અને કરજો. ધેર ઇઝ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ મારા અને વ્યક્તિ વચ્ચે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ તો છે. પછીથી એવું બને કોન્ટ્રાક્ટ કરતા સમયે એટ ધ ટાઈમ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ થતો હતો ત્યારે દુકાન હતી, શોપ હતી, બટ ધેન આફ્ટર કંઈક એવું બની જાય કે શોપ જે છે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. નાઉ દેર ઇઝ નો શોપ, મતલબ કોઈ પણ જાતની શોપ છે જ નહીં. નાઉ ઇટ્સ બીકમ ઇમ્પોસિબલ ટુ પરફોર્મ ધી કોન્ટ્રાક્ટ. હવે હું એને શોપ જે છે હું સેલ નહીં કરી શકું બીકોઝ ત્યાં કોઈ શોપ જે છે એ પેલા હતી અત્યારે નથી. સો કોન્ટ્રાક્ટ બીકમ્સ વોઇડ. તો આવો કોન્ટ્રાક્ટ પણ વોઇડ ક્રિએટ થઈ જશે. એ હવે વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ થશે, એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થાય. તો આવા કોઈ પણ જાતનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, this type of contract is totally void contract. Then after our next topic is a contingent contract. What's the meaning of contingent contract that I will discuss in a next lecture.